हक पराया नानका, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय। नहीं मैं पागल नहीं, 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 पागल नहीं, नहीं मैं 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 पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। पागल है वो आदमी जो अपनी कौम की मौजूदा हालत ते विचार नहीं करता। जरा सोचो तो अज सिख कौम कित्थे खड़ी है। भारत देश नूं आज़ाद करवाउण लई सब तो वध कुर्बानियां जिस कौम ने कीतियां, आज़ादी तो बाद सब तो वध धोखे भी उसे कौम नाल होए ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महल सिंह जी। सिख कौम नूं भारत नाल जोड़ी रखण लई उस वेले दे लीडरां ने जिन्ने वादे कीते बाद विच एक भी पूरा ना कीता। सिख कौम दे एहसानमंद होण दी थां कौम नूं जराइम पेशा कौम दा खिताब दे दिता। गुलजार सिंह जी, उस वेले जेड़े वादे कीते गए सन उन्हां दी कापी कित्थों मिल सकदी है? यही तां रोना है। सिख कौम दे उस वेले दे लीडरां ने लिखती रूप विच कोई भी दस्तावेज हासिल ना कीता। जे कीता भी हो तां संगत दे सामने नहीं आया। मतलब सिख कौम प्रति हिंदुस्तान दे लीडरां दे मन विच 1947 तो ही बदनीति आ चुकी सी। हिंदुस्तान दे लीडरां दे मन विच तां बदनीति है ही सी। साडी अपनी कौम दे लीडरां ने भी समय समय ते सिख कौम दी पिठ विच छुरा खोभिया है ते दिन ब दिन कौम नूं कमजोर करी गए ने। नतीजा अज साडे सामने आ। खा गया साडी सिख कौम नूं पैसे दा लालच। एक मार्शल कौम तो सिर्फ मौका परस्तां दी कौम बन के रह गई। आ पैसे तेरे आ लैला? नहीं नहीं मेरे नहीं, तेनों कित्थों लभे? मैनू ते उस जमीन तो डिगे मिले। आ लैला तू लैला। जद मेरे है ही नहीं भरावा, मैं किवें ले लवां? तू किसे होर नूं पुछ ला। बिल्कुल नहीं लेने। हाँ बिल्कुल नहीं लेने। कदे किसे नाल धोखा नहीं करना, कदे किसे दा पैसा नहीं मारना, कदे किसे दा हक नहीं खाना। नहीं मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। है तो पागल पर गल बड़ी उच्ची कह गया। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, पागल नहीं, मैं 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 पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं। आप एक मेरी मुट्ठी की अब पैसे तेरे? ओ नहीं मेरे नहीं। तेरे ले ला। मैंने टिके लब्बे ले ला। नहीं नहीं मेरे ले ला। बिल्कुल नहीं लेने। गल सुनना मेरी, कदे किसे नाल धोखा नहीं करना, कदे किसे दा पैसा नहीं मारना, कदे किसे दा हक नहीं खाना। हक पराया नानका, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय, उस सुअर उस गाय, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय,
पराया नानका उस सुअर उस गाए। गुर पीर हामा तां परे, गुर पीर हामा तां परे। जा मुर्दार न खाए, जा मुर्दार न खाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। गली पिसत ना जाइए, छुटे सच कमाए, छुटे सच कमाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। मारण पाहे हराम में होए हलाल न जाए, होए हलाल न जाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। नानक गल्ली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए, कूड़ो पल्ले पाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। हक पराया नानका। नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं। धोखा नहीं करना, कदी किसी का पैसा नहीं मारना, कदी किसी का हक नहीं खाना। ये तीन गल्लां वो सब नूं कहंदा है। जदों उसने मैनू घेर के पहला पैसे देने की कोशिश की, फिर ये तीन गल्लां कहियां, उदों मैं भी बहुत हैरान होया सी। कई दिन मैं इस बारे सोचदा रहा। मैं कई जणियां तो ये बारे पुछया। एक दिन एक गुरमुख प्यारे ने मैनू इहदी बीत चुकी जिंदगी बारे दस्सिया। मैं चाहुंदा हाँ कि वो कहानी तुहानू सारिआं नू सुणावां। सिੱਖਣ ਨੂੰ बहुत कुछ मिलेगा। गुरु घर दे एक श्रद्धालु सन सरदार गुरसेवक सिंह जी। उन्हां दा आड़त दा कारोबार सी, शाहूकारा भी करदे सन, पर दयालु इन्ने कि जदों भी कोई लोड़वंद आ जांदा ओहदी लोड़ जरूर पूरी करदे। जे किसी ने ब्याज दे दिता तां भी ठीक आ, जे ना दिता तां भी ठीक आ, कदे मत्थे वट नहीं सी पाउंदे। एक दिन उन्हां दी आड़त ते सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। आओ सरदार जी, कोई काम मिल सकता? बई की काम कर सकदा है? कित्थों आया है? इत्थे बैठ, इत्थे। मैं बनारसी दास
ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਲੱਦਣਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। सरदार साहब, मैं आप जी का यह एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी, प्रसाद आणवर तंदा, ले प्रसाद आणवर तंदा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी। सिख पल के उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, गुर के बचन उचार के त्रमशाला दी सुरत करंदा, त्रमशाला दी सुरत करंदा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी, ले प्रसाद आणवर तंदा, ले प्रसाद आणवर तंदा। किरत विरत कर धर्म दी। साध संगत विच जाए के गुरु बाणी दे प्रीत सुनंदा, संका मन हो विटाई के गुर सिखां दी सेव करंदा, गुर सिखां दी सेव करंदा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी, ले प्रसाद आणवर तंदा, ले प्रसाद आणवर तंदा। किरत विरत कर धर्म दी। गुर सिखानो दे कर पिछों बचिया आप खवंदा, कली काल पर गा
अभ्यास कर, गुर चेला चेला गुर संदा। गुरमुख गाडी राह चलंदा, किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी। ले प्रसाद आणवर तंदा, ले प्रसाद आणवर तंदा। किरत विरत कर धर्म दी। मनहार दातार किस मुख सलाइए। कर्म करे जी आई। आ गए तुसी? कर्म करे उस अकाल पुरख दी लीला अपरमापार है, पर इंसान समझदा नहीं। ओनू भुल के बस मेरी मेरी करन लग जांदा। हे सच्चे पातशाह, तू बड़ा बेअंत है। बस इसे तरह ही मेरे ते अपनियां बख्शिशां दा मींह वराउंदा रमी। की गल अज बड़े खुश जे? कोई खजाना मिल गया? बस इदा ही समझ लिया कर्म करे। अजकल दे जमाने च अगर नेक, ईमानदार, मेहनत करने वाला मददगार मिल जाए तां खजाने तो घट नहीं। बनारसी दी गल कर रहे हो? हाँ, मैं उन्नू हर तरह नाल परख के वेख लिया। ओ हर परख च पूरा उतरिया। वैसे भी हुण मैं बुढ़ा हो गया, काम नहीं सी हुंदा। जरूरत सी एक ईमानदार मददगार दी। ओ अकाल पुरख ने दे दिता। कर्म करे मैं एक फैसला कीता है। केड़ा फैसला? बनारसी नू आड़त विच हिस्सेदार बनाउण दा। ओ मेहनत करेगा, उन्नू भी फायदा होवेगा ते मैं भी अपना ध्यान गुरु घर दी सेवा ते नाम सिमरन वल ला सकांगा। दुनियावी दौलत तां बथेरी कमा लईए, हुण मैं ओ दौलत भी कमा लवां जिहड़ी नाल जानी आ। बाकी तो सब कुछ इत्थे ही रह जाना। ये गल ते तुहाडी ठीक है, पर इन्नी छेती किसे ते इन्ना एतबार कर लेना? तू चिंता ना कर कर्म करे, मैं भांडा ठोक बजा के वेख लिया है। बाबा जी हरनाम सिंह होरी एक दिन फरमाउंदे सी कि जेड़ा कम आत्मा करन नूं लोचदी होवे, अगर वो करन च किसे दा कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुंदा होवे तां परमात्मा ते भरोसा करके कर देना चाहिदा है। बस हमेशा ओदी रजा च रहो। रजा च रहना चाहिदा है नौकर नूं अपने मालक दी। जे मालक खुश ते नौकर भी खुश। जेड़े नौकर अपने मालक दी रजामंदी च नहीं ना चलदे, वो बहुता चिर नहीं टिकदे। ते मैं हुण इत्थे टिके रहना। ए टिके रहन दा फैसला नौकर नहीं कर सकदा। मालक ते कर सकदा है ना। सरदार साहब ने मैनू अपने नाल कारोबार विच हिस्सेदार लाउण दा फैसला कर लिया है। की क्या?
ਫੇਰ ਕਈ ਓ ਕਮਲੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰ ਲਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਸਿਵਾਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੇਠ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। सेठ बनारसी दास। ਲੈ ਬਈ ਬਨਾਰਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਪਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ। ਓਏ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਈ ਬਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਚੱਲ ਬੈਠ 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 ਬੈਠ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੇਠਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠ, ਬਹਿ ਜਾ ਬੈਠ ਸੇਠਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਸੇਠ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੂਦ ਤੇ। ਲੈ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਰਕਮ ਮੋੜੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਸੂਦ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਲਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ, ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਛੁੱਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੱਠੀ ਔਰਤ ਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਖਿਜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਓਏ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਕਰੂ ਆ ਲੈ ਜਾ ਉਧਰ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਜਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ? ਹਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬਈ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਆ 17 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ 34 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਅਮਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਬਣਦਾ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਲੈ, ਆ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ, ਕਾਦੇ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਬਨਾਰਸੀ। ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇ ਦੀ ਆਈ ਕੋਈ ਖਬਰ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਜਥਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। 4 ਜਨਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਚੰਗਾ ਬਈ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਰਮ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਆਪਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਗੀ। ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਲੀਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਊਂਗਾ। ਹੈਂ, ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਪਾਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੋਈ ਜਾਨੀ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਲਮੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਹੋਊ, ਗੋਲੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ।
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਲਯੁਗਣੇ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ? ਔਂਤਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? चिंता है भाई, चिंता है। रोकड़ा देना तेनू की पता तू कदों मोड़ेगा, मोड़ सकेगा भी कि नहीं। ए ते मैं जुआ खेड रहा ते मेरे हिसाब नाल घट व्याज ते जुआ खेडना कोई अकलमंदी नहीं। सरदार जी ते इन्ना ब्याज नहीं सी लेंदे। तू फिर एक काम कर। ओ की? जिथे सरदार जी गए ना, तू भी उत्थे ही चलिया जा। मैं ते कहना टब्बर भी लै जा। कहंदे उत्थे कोई किसे तो ब्याज नहीं लैंदा। तुसी तां मजाक करदे हो बनारसी जी। बनारसी नहीं, सेठ बनारसी दास। हुण इस कारोबार दी जिम्मेवारी मेरी आ। हुण व्याज मेरी मर्जी दा लगूगा। पैसे लेने आ ते अंगूठा ला दे, नहीं ते व्याजी पैसे लैण वालियां दी कोई कमी नहीं इस गरीब देश च। हुण होर कोई चारा भी ते नहीं, अंगूठा लाउणा ही पैना। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਨੇਹ ਕੱਲੇ ਬਨਾਰਸੀ। बनारसी नहीं माता, सेठ सेठ बनारसी दास। रुड़ जाना वड्डा सेठ। 3 महीने हो गए ना तू घर कोई समान लिया के दिता ते ना कोई पैसा फड़ाया। ओ पहले ताड़ा कर्जा ते ला लवा माता। कर्जा? वे कादा कर्जा? सरदार जी लोकां दा भला करदे करदे पता किन्ना कर्जा सिर चढ़ाई बैठे सी। सरदार जी ने मेरे नाल ते कदी कोई गल नहीं कीती। वो तां हमेशा कहंदे सन अकाल पुरख दी अपने ते बड़ी मेहर आ। सियाणे बंदे एहो जियां गल्लां जनानियां नाल घट ही करदे आ। तू ये गल पहलों क्यों नहीं दसी मैनू? माता तू की कर लेना सी? मैं सोचिया एक ते पहले ही सरदार जी वाली सट वजी आ, उत्तों दूजी सट मैं क्यों मारा। अज गल चली है तां मैं दस रहा। हुण इस आड़त विच तुहाडा कुछ नहीं जे रहा। जिन्ना तुहाडा हिस्सा सी मैं कर्जा ला के तुहानू सुरखरू कर दिता। मैं सब समझदी हां बनारसी, तू मैनू सुरखरू नहीं कीता।
एक वड्डा विश्वासघात कीता है साडे नाल। सरदार जी ने तेरे ते विश्वास करके कारोबार दा मुख्तियारनामा तेरे ना कर दिता ते तू अपनी औकात वखाती है बनारसी। अकाल पुरख सब कुछ वेख रहा है, सरदार जी भी वेख रहे ने, वो इत्थे ही ने। की सरदार जी इत्थे ही आ? हाँ, उन्हां दी आत्मा इत्थे ही है, सिर्फ शरीर ही गया है। मेरी गल याद रखी, जेड़ा किसे नाल धोखा करदा है ओनू तिल तिल दा लेखा देना पैंदा है। तिल तिल दा लेखा देना पैंदा है। तिल तिल दा लेखा देना पैंदा है। ना तिस पारे पल बता आसमान खहंदे, ना तिस पारे कोटगढ़ कर बार दिसंदे, ना तिस पारे सायरा नदवा वहंदे, ना तिस पारे तरुवरा फल सुफल फलंदे। ना तिस पारे जिय जंत अणगणित फिरंदे, पारे पोई अकिरत कण मंदी हूँ मंदे, मंदी हूँ मंदे। ए तू अच्छा नहीं कीता। की अच्छा नहीं कीता? बहुत वड्डा धोखा कीता है तू सरदार जी ना, जिन्हां ने तेनू फर्श तो चुक के अर्श ते बिठाता। एडा विश्वास कीता तेरे ते, तू उस देवता जे इंसान दी पेट च छुरा मार दिता। ना शांति ना, मैं छुरा नहीं मारिया, ओनू ते फौज दी गोली वजी सी। अखे आ बैल मुझे मार, की लोड़ सी उथे जान दी जदों उथे अग वर रही सी। तू उस गोली नालों भी वड्डा गुनाहगार है। नाग बन के तू उसे नू डस लिया जिन्ने तेनू दुध पियाया। बकवास बंद कर, खबरदार जी बोली तो हलक चो जुबान खिंच लवांगा। मैं तो अपनी जबान बंद कर लूंगी, आखिर पत्नी जो आ तेरी, पर लोकां दी जबान कौन बंद करू? लोग तो सब जानते ने। तू कल की सी, तू अज की है ते की दी बदौलत है। शांति, जिंदगी दी दौड़ जितन दे बस दो ही तरीके ने, या ते तेज दौड़ के अगे निकल जाओ या फिर नाल दौड़न वाले नू ठिब्बी दे के सुट जाओ। बाकी लोग जो मर्जी कहन, मैं किसी दी परवाह नहीं करदा। मैं ते बस इना जानदा कि मैं पैसा कमाउणा। पैसा कमाउणा? हाँ। पर की दे लई? अपने लई, अपने बच्चियां लई। बोल, पूरा बोल। शायद तेरी ऐसे नियत करके ही भगवान ने सानू कोई औलाद नहीं दित्ती। हुण सारा कसूर मेरा कट रही है। अगर कोई बच्चा पैदा नहीं होया ते तेरे करके। तू ही बच्चा पैदा करने दे काबिल नहीं है। मेरी गल कन खोल के सुन ले, मैं पैसे लोकां ले नहीं कमा रहा। अगर 1 साल दे अंदर अंदर बच्चा ना होया ते कन्नों फड़ के बाहर कर देगा ते दूजी शादी कर लवांगा।
ਆਉਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਲੈ ਜਾਣੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ। ਬਨਾਰਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟਨਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹੋ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਧੋਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਹੋ? ਹਾਂ। ਆਜੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਆਜੋ ਬੈਠੋ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਔਂਤਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ ਜੱਟ ਓਏ। ਬੇ ਬਸ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ। ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਯੱਟ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਯੱਟ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਆ। ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲ। ਬੇ ਬਸ ਕਰ ਤੂੰ, ਬਸ ਕਰ। ਬਸ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰੋ। ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਨਾ ਮਾਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਤੁਰਾ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਣ ਜੱਟ ਆ। ਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਊ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਊ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੱਛੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਥਾਣਿਓਂ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਉੱਚੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸ਼ਤਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਥਾਣਿਓਂ ਛੁੜਾ ਕੇ। ਕੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? 13 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, 14ਵਾਂ ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਖਰਮਸਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਣ ਦੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੁਰਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਦਮੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਬੇਬੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆੜਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਚੱਲ 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 ਅੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆੜਤ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ। ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਲੇ ਫੜੇ ਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋੜ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਰਾਹ?
राह बहुत खूबसूरत है, जे पै जावे तां पावांगा। मैनू राह दसो। खेड़ा साहब चला जा, संत बाबा हरनाम सिंह जी दी संगत च अमृत पान करके गुरु वाला बन जा। जदों अमृत तेरे हिरदे च चला गया ना, तां नशियां दी लालसा पता ही नहीं कित्थे गायब हो जानी है। ठीक है, मैं कोशिश करांगा। चरण सिंह, कोशिश नहीं, फैसला कर, फैसला। जरा सोच, ये नशे तैनू भी जलील करदे ने ते तेरी धर्म पत्नी नू भी। उहदे दिमाग च बैठ के विचार, वो की महसूस करती होवेगी जदों पुलिस वाले उन्हों गंदियां गालां कढ़दे होणगे। ਉਹ तेरे घर तेरे सिर ते राज करन आई सी, जलील होण नहीं। बाकी ये नशे इंसान दा माइक तौर ते भी, सरीरक तौर ते भी ते समाजिक तौर ते भी नुकसान ही करदे ने। चरण सिंह, निकलिया इस नशियां दी दलदल चों बाहर, जाग इस गफलत दी नींद चों। अपनी जमीर दी आवाज सुन ते अपने फर्ज नू पहचान। की कहा? फिर कहीं मैं हुण अमृत छक लेना। अमृत छक लेना तू? अमृत छकण तो पहला अपनियां करतूतां तां ठीक कर ला। गल च किरपान पा के शराब कढ़िया ते वेचिया करेगा। भलिए लोग के पिछे जो हो गया सो हो गया। मैं सरदार गुरसेवक सिंह जी दे कहण ते खेड़ा साहब गया सी ते बाबा हरनाम सिंह जी दे दर्शन करके मेरे अंदर एक तार जी फिर गई ते मैं उन्हां नूं बचन दे के आया, हुण भावें भुखे रहिए, मरीए जां जीवीए, मैं अज तो बाद कोई नशा नहीं करना, ना शराब कढ़नी ते ना वेचनी। बड़ी चंगी गल है, पर सोच ला जे अमृत छक के उसनों भंग करना है, यही कार्य करने आ, तां तू अमृत छकण तो बिना ही चंगा। अमृत तां छकी जे रहत बहत विच पूरा उतरना है। तू चिंता ना कर नसीब कुरे, अमृत छक के हुण आपां नवीं जिंदगी शुरू करनी है। असां दोवां ने अमृत छक लिया ते अज इन्ने सुखी हां कि दस्सण लई साडे कोल लफ्ज़ नहीं। मैं ते भुल ही गई, मैं कित्थे जाना सी, मैं कित्थे जाना सी। बैठो मां जी, बैठो बैठो बैठो। तुसी हुण किते नहीं जाना, अपने घर आ गए हो, अपने बच्चों कोल, जिन्हां नूं तुहाडे आशीर्वाद दी लोड़ है। तेजा सिंह ਸਿੰਘਾਂ ने हरमंदर साहब दे हमले दा बदला ले लिया। की किया? ਸਿੰਘਾਂ ने इंदिरा गांधी नूं गोलियां मार दित्तियां। सुखा सिंह ते महताब सिंह दा इतिहास दरा दित्ता ही। अज तरीक किन्नी है? 31 अक्तूबर। 31 अक्तूबर। गोली चलनी शुरू हुई 1 जून। 1 जून मतलब 153 दिन। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह, तेरियां तू ही जाने। तू धन है दातिया, तेरे दरबार ते जिसने भी चढ़ाई कीती है वो हमलावर 153 दिन ही जीविया है। अज ये इतिहास 5वीं बार दोहराया गया। 5वीं बार? हाँ, 5वीं बार। पहली बार मस्सा रंगड़ ने हमला कीता सी 3 अगस्त 1740 नूं। उस दा सिर वड्डिया सुखा सिंह ते महताब सिंह ने 2 जनवरी 1741 नूं, पूरे 153 दिन बाद। दूसरा हमलावर आया यहिया खान 13 नवंबर 1746 नूं। उसनूं भी ਸਿੰਘਾਂ ने खत्म कीता 13 अप्रैल 1747 नूं, पूरे 153 दिन बाद। तीजा हमला कीता जहान खान ने 18 जनवरी 1757 नूं। उसनूं भी खत्म कीता भाई लैणा सिंह
ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਜੂਨ 1757 ਨੂੰ ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਟ ਵੱਜੀ। 18 ਜੁਲਾਈ 1762 ਨੂੰ ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਹਾਲ ਕਾਹਦਾ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਲੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾਉਣੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 39 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਚਕਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਦ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।
एक फौजी अफसर ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ AR ਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਰਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ? ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਲੋग ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਸੂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਓਏ ਰਾਮੂ, ਬਿੱਟੂ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਆ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਜਾ ਮੁੰਡੇ, ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਟੋਕਰੇ। सेठ जी, घरे बीबी जी ने बुलाया। की गल हुई आ? बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को लेके जाना। की? तू बह थे, मैं जाना। डॉक्टर साहब गल की है? समझ नहीं आती। टैंपरेचर भी ठीक है, नब्ज भी ठीक है, पर बच्चा ठीक नहीं। बड़ा अजीब जिहा केस है। तुसी इस तरह करो, तुसी बच्चे नूं डॉक्टर बांसल को लै जाओ। वो बच्चों के माहर डॉक्टर ने, वही डायग्नोज करनगे। बनारसी दास अपने बच्चे नूं डॉक्टर बांसल तो बाद डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर चावला, डॉक्टर मोदगिल पता नहीं किन्ने क डॉक्टरां कोले लेके गया ते बच्चे दी बीमारी नूं कोई ना जान सकिया। बनारसी दास अपने पुत्र दी बीमारी ते पानी वांग पैसा वहाउंदा रहा।
10 साल बीत गए लेकिन बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। शांति ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ? ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲ 'ਚ ਤੋਲਾ ਤੇ ਪਲ 'ਚ ਮਾਸਾ। ਹੁਣੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਪਲ 'ਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं तो खुद बड़ा परेशान रहने लग पिया। कोई डॉक्टर हकीम वैद कोई झाड़ फूक वाला नहीं छड्या, पर किसी नूं ओदी बीमारी समझ ही नहीं आउंदी। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ दिल छोटा ना कर शांति। मैनू लगदा बच्चे नूं करम रोग आ, समय नाल ही ठीक होना। मैं तानू कहंदी हुंदी सा, बेईमानी ना कमाया पैसा कदे सुख नहीं दिंदा, पर तुसी मेरी एक ना मन्नी। तेरे कहण दा मतलब साडे बच्चे नूं ये बीमारी सरदार जी दी वजह करके आ? मैनू तां यही लगदा। तू चिंता ना करया कर शांति, मैं अपने पुत्त दा इलाज वड्डे तो वड्डे डॉक्टर कोलों करवाऊं, भावें ओहदे लई मैनू अपना सारा कुछ वेचना ना पवे। सूरज नूं टीका कराउणा, डॉक्टर नूं लैके आयो आउंदे होए। शांति पंडित जी कहते सी एक बार ये मुंडन करा के वेख लियो, ओहो ना करा के वेख लिए? नहीं, मैं सरदार जी ना वादा कीता सी, जे मेरे घर पुत्र होया ते ओनू सरदार बनावांगी। कमली सरकार इस कौम नू मकाउणा चाहती आ ते ए पुत्त नू सरदार बनाई फिरदी आ। ऐसता ऐसता उसदा सब कुछ विकदा चला गया ते आखिरकार तू पर लई मुठ जो रेता दी, ओ मुठ चो किरदी जांदी ए, कर तो खाए कठी कीती जो, ओ दौलत तुरदी जांदी ए दुनिया एक सराय है, ना बैठ किसे ने रहना है, ना बैठ किसे ने रहना है, जो हक पराया खांदा है, जो हक पराया खांदा है, आखिर पछताउणा पैना है, आखिर पछताउणा पैना है। अंत नू बंदिया तिल तिल दा तैनू लेखा देना पैना है, लेखा देना पैना है, लेखा देना पैना है, तैनू लेखा देना पैना है, लेखा देना पैना है, तैनू लेखा देना पैना है। ओके, आ दवाई लो। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे नूं पिआउंदे रहो। ठीक है जी। डॉक्टर साहब किन्ने पैसे जी? 50 रुपये। चंगा डॉक्टर साहब, शांति ध्यान रखी, थोड़ी थोड़ी देर बाद दवाई पिआउंदी रही। ठीक है। बनारसी दास,
बनारसी दास तो मैनू पहचानिया नहीं। मैं गुरसेवक सिंह तैथों अपना हिसाब लैन आया सी। आखिरी 50 रुपए रह गए सी, तू दे दिते ने। मैं हुण चलदा। सूरज, 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 मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल, मैं पागल नहीं। बस उदों तो ਇਹਦੀ ਇਹੀ हालत है, कदी हसन लग पैंदा है, कदी रोन लग पैंदा है। नहीं, मैं पागल 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 नहीं, पागल नहीं, मैं 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 पागल, मैं पागल, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। बस बस बस, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं है। नहीं नहीं, तू पागल नहीं है, तू तो बिल्कुल ठीक है। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। मैं आ तेरी मुट्ठी च की आ? पैसे तेरे आ लैला? नहीं मेरे नहीं, तू ये पैसे गुरु की गोलक विच पा दे अंदर जाके, जिहदे होणगे गुरु साहब ने आपे ही दे देने आ। है ठीक आ। आ चल मैं तेरे नाल चलदा, सरोपा लैके तेरा सिर ढकदे आ, गुरु घर मत्था टेक, महाराज भली करनगे। आ जा ठीक। शांति, तुसी ए कौन है? ए मेरे पति ने। हे मेरे सच्चे पातशाह, तू धन ने, तू ही विछोड़न वाला है, तू ही विछड़ियां नूं मिलाउण वाला है। बीबी तू किथे रही है? इन्हां दे घरों चले जाण तो बाद मैं अपने पेके चली गई सा, उदों दी उत्थे ही रह रही हां। कदों दी लभदी सा इन्हां नूं, अज मिल गए ने, हुण मैं इन्हां नूं भी उत्थे ही ले जाना। नहीं शांति नहीं, मैं सारी उम्र सही रस्ते तो भटकिया रहा, अज इस दर ते आके मेरी भटकन खत्म हुई है, मैनू शांति मिली है। हुण मैं इस दर नूं छड्ड के किते नहीं जाना, इत्थे रवांगा, सेवा करांगा ते अपने कीते हुए गुनाह दा पश्चाताप करांगा।
साध संगत जी, मैं लालच विच अन्ने होए ने देवता स्वरूप इंसान नाल विश्वासघात कीता, धोखा कीता ते अपना सब कुछ गवा लिया। मेरी आप सब नू हाथ बन के बेनती है, कदे किसी नाल धोखा ना करियो, कदे किसी दा हक ना खाओ, सगों दसा नौआं दी किरत करन च विश्वास रखियो। ओदे विच ही बरकत है, ओदे विच सब दी भलाई है। आओ आओ आपां रल के सरबत दा भला मंगीए। आओ आओ आपां रल के अरदास करिए। अरदास जो करिए सच्चे मन तो, पैज तू आया रखदा, पैज तू आया रखदा। कोई हक किसे दा खावे ना, कोई हक किसे दा खावे ना, होवे भला सरबत दा, होवे भला सरबत दा। चेते रखिए हर दम जो गुरु नानक दा कहना है, गुरु नानक दा कहना है। हक पराया नानका उस सुअर उसका, गुर पीर